मो ना अनु चौधरी नुह मो अनुपमा पाढ़ी। साइज पूरा जबरदस्त 36 दुध आउ अंटा पूरा सरू आउ अंटा है 30 आउ गांडी बेसी बड़ नुहे 34 हम कि नहीं किंतु दुध एते बड़ कि गोटे हाथर धरिबा बहुत कष्ट। आह तम बांड ठिया हेलानी कि दुष्ट जे तमे। आज पुणी तम मानक पाखरे हाजिर ହେଇଛି। चलो कहानी स्टार्ट करवा नहले तम बांड सुई पड़िबो। कहानी एई वर्ष गणेश पूजा टाइम रो। मो ना तो जानी सारिच। मो घर ढेंकानाल जिला रे। मो बयस है 23 वर्ष। एई वर्ष मो बाहागर देखा चली। मो बापा धान काम करती आम गाँव रे। आम बड़ भाई विश्वनाथ से बाहर आर्मी चाकरी करुचु। छुट्टी हेले गाँ को आसे आ सरी गले चली जाए। एई कोरोना काल रे भाईर बाहागर भी हेइची। आम भाउज बहुत भल आउ घर परिवार सह मिसिकी चलुचंती और ननद हिसाब रे मते बहुत भल पाती। किंतु एई वर्ष पूजा रे मो जीवन रे सबु किछि परिवर्तन हो गला। गणेश पूजा रे भाई छुट्टी नहीं किना आसीथिला। आम गाँव रे गणेश पूजा बहुत धूमधाम रे हुए। पूजार 2 दिन आगुरु आम घर सामने रे ऑटो आसिकी लागिला। मु जानी पारथिली कि भाई आसीची बोली। घरु मो बो दौड़ी की गला आ ता गेला पुओ को कुंढे किना कांदी पकेला। मो मार बहुत प्रेम ता पुओ पाई। भाई धुआ धुई करिकी ता घर को गला। भाउज भी ता पछ पछ गले। मु बहुत खुशी थिली कि भाई आसीची बोली। से गणेश पूजा समय रे तपोई पूजा भी होई थाए। आमे सबु गाँ झियो मिसिकी प्रस्तुति करिलु। गाँ कुठो घरे पूजा होउथाए। सेई पाखे क्लब घर दुआरे गणेश प्रतिष्ठा मध्य प्रस्तुति चली थाए। सेठी आमे झियो माने भी थाउ आउ पुओ माने भी मजा मस्ती करू थाए। आर दिन शेष रविवार होई थाए। सेथिपाई आमे भोर 3टारू उठी फूल आनिबा पाई ठीक करी थाउ। फूल चोरेइबा निशारे आउ से दिन की निद हेइची। मो निद 2:45 रे खुलिला। बाहर को देखिला बेलू किटकिट अंधार। आउ सुइबा को चेष्टा कले भी निद हो नाई। खटरे पड़ी एपटे सेपटे होउथाए। अच्छा गुटे कथा कहबा को भूली जाइची। रुह मो रूम विषय रे कहूछु। आमर 2 ताला घर। तले रुसेई घर आउ बापा मां को घर आउ उपरे नुआ घर तैयारी हेची भाई बाहागर परे। तो गुटे रूम भाई भाउजंकर आउ गुटे मोर। 2 रूम मझिरे घरर सीढ़ी। भाई नथिले मु भाउज की गुटिए रूम रे सो। समय 3टा बाजिबारु मु मो 2टा सांग झिली आउ बिंदु को कॉल करी तळु को आसीबा पाई बाहरिली। 2टी पाहाच उल्हेची कि नाही कौन गुटे शब्दर मो कान ठिया ही पड़िला। एते राति रे कौन पड़िला बोली साउंड हैला। मते बहुत डर लागिला। मु इयाडे सियाडे अनहेली। मो आखि के जाने कौन पाई भाई रूम रे स्काईलाइट उपरे पड़िला। सेथिरु हल्का ब्लू रंगर लाइट आसुथिला। से रूम सीढ़ी को लागिथिला। मु सीढ़ी उपरे चढ़ी की रूम भितरे देखिबा को चेष्टा करिली। हे भगवान मु कौन पाई से रूम को उंडी देखिली। मो गोड़ सेठी जमाट बांधी पड़िला और मो मुंडरू झाड़ बही पड़िला। भाई नंगला होई बेड उपरे सुईची और भाउज नंगला होई ता मुह उपरे बसीची। आउ बधे ता बिया को मो भाई मुहरे पूरा माड़ी देइची आउ अंधारे मो भाई ता गांडी को धरी बिया को खाई चलीची। भाई भाउज तांको पाटी रे तांको आंगुली देई चित्कार करिबा पाई निज चित्कार को रोकिबा पाई चेष्टा करुचंती। हेले ये कौन? भाई गोड़ मझिरे किए भाई उपरे हांबुड़ी पड़ी ता बांडो को पाटी रे पुरौची। एमिति दृश्य देखी मो मुंड पूरा घुरेई देला। एई कौन चलीची एठी?
ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭାଇ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ତ ଭାଉଜ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ତା ଦୁଧ ଏତେ ବଡ଼ କି ଭାଇ ଜଙ୍ଘରେ ଚିପି ହେଉଥାଏ। କିଟକିଟ ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ବି ରୁମ୍ର ଜିରୋ ଲାଇଟ୍ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ। ଭାଇ ଭାଉଜ ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳା ନାଚ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଦେଖି ମୋ ମୁହଁକୁ ଫେରାଇ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ବହୁତ କୌତୂହଳ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ପାହାଚ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଭାଇ ସାମ୍ନାରେ 2 ଜଣ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଭାଇ ଜଣ ଜଣ କରି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗେଂଲା। ଆଉ ସେଇ 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ପରସ୍ପର ଦୁଧ ଚିପି ଖାଉଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଏ ସବୁ ଦେଖି ଭାରି ଅସନା ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଇକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି। ମୁଁ ହେଲେ ତ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭାଇର ଦେହ ବହୁତ ସେକ୍ସି। ତାର 6 ଫୁଟ ହାଇଟ୍, ଆଉ ତା ସହ ଆର୍ମି ବଡି ଦେଖିଲେ କେହି ବି ତା ପାଖକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବ। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମୋତେ ଭାଇର ପୁରା ବାଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଆଉ ସେ ଅଜଣା ସ୍ତ୍ରୀର କଣ୍ଠଚିପରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥାଏ କି ଭାଇ ଗୋଟେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ନେଇକିନା ବୁଲୁଛି। ଭାଇ ଜଣ ଜଣ କରି 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଗେଂଲା। ତାପରେ 2 ଜଣ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଫାଡ଼ି ଭାଇକୁ ତା ବିଆ ଦେଖେଇଲେ। ଆଉ ଭାଇ ଷଣ୍ଢ ପରି ଜଣକ ବିଆ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଲା, ଆଉ ଜଣକ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ମଜା ଦେଉଥାଏ। ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋ ମୁହଁରେ ଝାଳ ବହୁଥାଏ। ହାଲକା ପଚ୍ ପଚ୍ ଶବ୍ଦରେ ମୋ ଲୋମ ଟାଙ୍କିରି ଯାଇଥିଲା। ମୋ ତଣ୍ଟି ଓଦା ହେଇଯାଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଛେପ ଢୁକି ପକାଉଥାଏ। ଭାଇ ନଙ୍ଗଳା ଦେହକୁ ଯେମିତି ସେ 2 ଜଣ ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କ ସହ ମିଶିଯିବାକୁ, ଆଉ ଭାଇ ମୋ ସହ ବି ଏମିତି କରିଥାନ୍ତା କି? ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ ତ, ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ପଡ଼ି ତମର ଠିଆ ହେଇଗଲାଣି ନା? ଭାବିଲ, ମୁଁ ତ ସାକ୍ଷାତ ଦେଖୁଥାଏ ମୋ ବିଆ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିବ। ଟିକିଏ ସମୟ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦେଖିଥିଲେ ମୋର ବୋଧେ ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମୋ ଅଜାଣତାରେ ମୁଁ ସଲୱାର ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ମୋ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରଉଥାଏ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଗିଅଣା ଖାଇ ନଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋର କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଯାହା କୁହ, ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଲାଇଭ୍ ସେକ୍ସ ଦେଖିଲେ ଟୋକା କ'ଣ ଝିଅ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଗୋଲୁ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ। ମୋ ସହ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହିଁ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ବିଆରେ ହାତ ପୁରେଇଲା ବେଳକୁ ବିଆ ଅଲରେଡ଼ି ଓଦା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେଣ୍ଟି ଟେଙ୍ଗେଇ ଯାଇଥାଏ। ସେତିକିବେଳେ ବିନ୍ଦୁ ଫୋନ୍ କରିଲା, ଆଉ ଫୋନ୍ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଗଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ସେଇଠୁ ଉଠି ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ବାହାରେ ବିନ୍ଦୁ, ଝିଲି ଆଉ ଗାଁରେ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଧଇଁସଇଁ ହେଇ ଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ବୁଲେଇ ଦେଲି। ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ ଗଲୁ। ମନରେ କିନ୍ତୁ ଡର ଲାଗୁଥାଏ। ଫୋନ୍ ସାଉଣ୍ଡ କାଳେ ଭାଉ ଭାଉଜକୁ ଶୁଣିନି ତ? ସେମାନେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ସେ ଛବି ମୋ ଆଖିରେ ନାଚୁଥାଏ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଏ ଯାହା ସହ ଏମାନେ ମିଶି ସେକ୍ସ କରୁଥିଲେ? ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ ଚାଲିଥାଏ। ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସକାଳୁ 5ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇଠୁ ଗାଁ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇ ଯିବାର ଥାଉ। ମୁଁ ତରବରରେ ଲୁଗାପଟା ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ପୁଣି ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଚୁପ୍କି ଉପରକୁ ଗଲି, ଆଉ ଲୁଗାପଟା ନେଇକି ବାହାରି ଆସିବା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଭାଇ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ତା ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ତା ଆଖି ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ କାଲି ସେ କରୁଥିବା କାମ ମୋ ଆଖିରେ ନାଚି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ଥାଏ, ଭାଇ ପଛରୁ ଡାକିଲା, ଏତେ ସକାଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ସମସ୍ତେ ଗାଁ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ, କାଇଁ
କ'ଣ ଆମର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନାହିଁ? ମୁଁ ହଁ, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ପୂଜା ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ତ। ହଉ ଯା, ମୁଁ ତାହେଲେ ରିକଳରେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଭାଇକୁ ଭଲ ନଜରରେ ଦେଖିପାରୁ ନଥାଏ। ତାର ଗହମ ରଙ୍ଗ ଦେହରେ ମୋ ଗୋରା ରଙ୍ଗ ଦେହକୁ ଜାକି ମୁଁ ମୋ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମନରେ ଏଟା ବି ଆସୁଥାଏ କି ଛି, ମୁଁ ଏସବୁ କ'ଣ ଭାବୁଛି? ସିଏ ମୋ ଭାଇ, ତା ବିଷୟରେ ଏମିତି ସବୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ମୋର ପାପ। କିନ୍ତୁ ଯବାନୀର ଜ୍ୱାଳା ମୋ ଦେହର ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରି ଆସି ଓଦା ଲୁଗାକୁ ଶୁଖେଇ ଖାଲି ନାଇଟି ପିନ୍ଧିଥାଏ। ବାଲ୍ଟି କୂଳ ପାଖରେ ଥୋଇବାକୁ ଗଲେ ଦେଖିଲି କି ଭାଇ ସେଇଠି ଗାଧୋଉଥିଲା। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବାଲ୍ଟି ଥୋଇକି ଯିବାକୁ ଥାଏ, ଭାଇ ସେଇଠି କହିଲା, ଅନୁ, ମୋ ପିଠିରେ ଟିକେ ସାବୁନ ଲଗେଇଦେଲୁ। ଆଗରୁ ମୁଁ ଭାଇ ପିଠିରେ ବହୁତ ଥର ସାବୁନ ଲଗେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୋ ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ। କ'ଣ କରୁଛୁ, ଲଗେଇକି ଘଷିଦେଲୁ? ଏତିକି କହି ଭାଇ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲା। ତା ଓଦା ଗାମୁଛା ତା ଦେହ ସହ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ଭାଇ ହାତରୁ ସାବୁନ ଆଣି ମୁଁ ତା ପିଠିରେ ଲଗେଇଲି। ଭାଉଜ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଭାଇକୁ ପଚାରିଲି ତ ସେ କହିଲା ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତା ପିଠିରେ ହାତ ମାରି ମାରି ମୋ ଦେହରେ ଅଜବ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। କୌଣସି ମତ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନଥାଏ। ଭାଇର ପିଠି ସାରା ମୁଁ ହାତ ବୁଲଉଥାଏ ଆଉ ତାର ଶକ୍ତ ବାହୁକୁ ଧରି ଫିଲ୍ ନେଉଥାଏ। ଭାଇ ହଠାତ୍ ପାଣି ଢାଳି ହେଉଥିବାରୁ ତା ପାଣି ଛିଟାରୁ ମୋ ନାଇଟ୍ ଭିଜି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଭିତରେ କିଛି ପିନ୍ଧି ନଥାଏ। ନାଇଟି ଓଦା ହୋଇ ମୋ ଦୁଧ ସହ ଲାଗିଗଲା ଆଉ ଦୁଧ ସହ ଟାଣ ବୁଣ୍ଡି ବାହାରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଭାଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବା ବେଳେ ତା ମୁହଁ ପାଖରେ ମୋ ଦୁଧ ଓଳିଥାଏ। ମୁଁ ଚାହିଁକି ବି ନିଜକୁ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାର କରିପାରୁ ନଥାଏ। କିଛି ସମୟ ଦେଖି ଭାଇ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲା ଆଉ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋ ନଜର ଭାଇ ଦୁଇ ଜଙ୍ଘ ମଝିରେ ତା ଟେଙ୍ଗେଇ ହେଇଥିବା ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି କି ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ, ସିଏ ବି ମୋ ପାଇଁ ସେତିକି। ତଥାପି ସବୁ ଜାଣି ମୁଁ କିଛି ନ କହି ଗାଣ୍ଡି ହଲେଇ ହଲେଇ ରୁମକୁ ଆସିଲି ଆଉ ଶୁଖିଲା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲି। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଭାଇ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଏସବୁ ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ବିଆ ଗୋଲୁ ଆଗରେ ମୋତେ ଏସବୁ କିଛି ଦେଖା ନ ଯାଉଥାଏ। ଭାଇ ପ୍ରତି ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିର ଦିନ ବଢ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ପ୍ରତି ଲୋଭ ବଢ଼ୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାଇକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସାହସ ହେଉନଥିଲା, କାଳେ ସେ ବାପା ବୋଉକୁ କହିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ସାଥି ଦେଲା। ଗଣେଶ ଭସାଣୀ ଆଉ ତୋପେଇ ଭସାଣୀ ଏକା ଦିନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହେଇଥାଏ। ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଝିଅମାନେ ଟିପ୍ ଟାପ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଥାଉ। ବାହାରେ ବଜାସ ଆଉ ଡିଜେରେ ସମସ୍ତେ ତାଳ ତାଳ ଦେଇ ନାଚୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନାଲି ଚୁଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧିଥାଏ। ଗୋରା ଦେହରେ ସେ ନାଲି ଚୁଡ଼ିଦାର ମୋ ଯବାନୀରେ ନିଆଁ ଲଗଉଥାଏ। ସମସ୍ତେ ବୁଲି ବୁଲି ମୋତେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ନାଚି ନାଚି ରାତି ନଈ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 8ଟା ହେଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ନଈ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ହଠାତ୍ କିଏ ଜଣେ ମୋ ପାଟି ବୁଜି ମୋତେ ପାଖବଦା ମୂଳକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଗଲା। ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାଟୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ବୋଦା ମୂଳ ବସେଇ ଦେଲା ଆଉ ମୋ କାନରେ କହିଲା, ବିଲକୁଲ ପାଟି କରନି ଅନୁ, ମୁଁ ବିଶୁ ଭାଇ। ଭାଇ ପାଟି ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା ସ୍ଥିର ହେଇଗଲି ଆଉ ବୁଲି ପଡ଼ି ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି। ମୁଁ ବୁଝିବି ନ ବୁଝି ତାପରି ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲି। ସେ ହଠାତ୍ ଜୋର ତା ଦୁଇ ବାଜୁ ବନ୍ଧନରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ଦେଲା।
ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି। ତାପରେ ସାହସ ପାଇ ସିଏ ତା ନିଜ ଗାଲକୁ ମୋ ନିଜ ଗାଲ ରଗଡ଼ି ମୋ ଦେହ ବାସ୍ନାକୁ ନେଇ ସେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା। ମୁଁ ତାଠୁ ଅଲଗା ହେଇ କହିଲି, ଭାଇ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି, ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? 2-3 ଦିନ ହେଲାନି ତୁ ମୋ ବାଣ୍ଡର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ବୋଲି। ତା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ସେ କେମିତି ଜାଣିଲା? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ଭାବୁଛୁ? ତୋ ଚାହାଣୀ ହିଁ ମୋତେ ତତେ ଗେଇବାକୁ କହୁଛି। ମୋତେ ଦେଖି ତଳୁ ଆଉ ଉପଡ଼େ ପଡ଼ୁଥିବା ଛାତି ଆଉ ତୋର ବ୍ୟଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ତତେ କୁକୁର ପରି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଟା ସହିପାରୁନି କି ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ। ତେଣୁ ତୋର ପୁରା ଦେହ ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ବେଳୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁହେଁ। ତୋ ଦେହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ମୁଁ ମୋ ନାଁରେ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣେ କି ତୁ ବି ଏଇଟା ହିଁ ଚାହୁଁ। ଭାଇଠାରୁ ଏଇ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ମୁଁ ମୋ କାନର ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥାଏ। ମନରେ ଭୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ ରହିପାରିଲି ଆଉ ମୋ ଓଠରୁ ତା ଓଠକୁ ମିଶେଇ ଦେଲି। ସେଇଟା ନିଆଁରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପରି କାମ ଦେଲା। ସିଏ ବି ମୋତେ ଟାଣି ପକେଇଲା ଆଉ ତା ଦେହରେ ମୋ ଦେହକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ତା ଜିଭରେ ମୋ ଜିଭକୁ ଖେଳି ପକାଇ ଆନନ୍ଦରେ କିସ୍ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ବି ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ବୋଲି ତା ସାଥ ଦେଲି। କିସ୍ କରିବା ସହ ସେ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଚେନ୍ ଖୋଲିଦେଲା ଆଉ ଓଢ଼ଣୀକୁ ତଳେ ପାରିଦେଲା ଆଉ ମୋତେ ସେଇ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମୋ ବ୍ରା ଖୋଲିଦେଲା। ବ୍ରା ଖୋଲିଦେବା ମାତ୍ରେ ମୋର ପାଚିଲା କଖାରୁ ପରି ଦୁଧ ଦୁଇଟା ତା ପାଟିରେ ଓହଳି ପଡ଼ିଲା। ଆଃ, ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବି ବୋଲି ମୁଁ କେବେଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଜହ୍ନ ଆଲୋରେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ଦୁଧ ଦୁଇଟାର ବୁନ୍ଦିକୁ ଛୁଆ ଖୁଆଇବା ପରେ ଚୁଷି ଚୁଷି ଚାଲିଥିଲା, ଯେମିତି ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ବାହାରିବ। କୌଣସି ଛୁଆ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଛୁଆଁ ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋ ଦୁଧରେ ଆହୁରି ମାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ମୋତେ ଦେଖି ସେ ମୋ ଦୁଧ ବୁନ୍ଦି କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ସେ ତରତର ହୋଇ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚଡ଼ି ସହ ଖୋଲିଦେଲା ଆଉ ସିଧା ମୋ ବିଆ ଉପରେ ତାର ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖି ଘଷିଲା। ଆଃ, କ'ଣ କହିବି, ସେଇ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୋ ଦେହ ପୁରା ଥରିଲା ଆଉ ଅମାନିଆ ଚିତ୍କାର ସବୁ ମୋ ମୁହଁରେ ବାହାରି ଆସିଲା। ଚିତ୍କାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଭାଇ ମୋ ପାଟିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ଦେଲା ଆଉ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୋ ବିଆ ସହ ଖେଳୁଥାଏ। ମୁଁ ତା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ବାଣ୍ଡ ଚୁଷିବା ପରି ଚୁଷି ଦେଲି। ଭାଇ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋତେ ଚୁଚମେଇ ଦେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ବିଆରେ ପୂରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଆ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପଶୁ ନଥାଏ। ତୋର ତ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ବି ପଶୁନି, ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଗିଆ ଖାଇବୁ? ଭାଇ ପାଟିରୁ ଭାଷା ଶୁଣି ମୁଁ ଆହୁରି ଗରମ ହେଇଗଲି ଆଉ ତା ହାତକୁ ଚୁଚମି ଆଉ ଥରେ ପୂରେଇବା ପାଇଁ ଇସାରା କରିଲି। ତୃତୀୟ ଥର ଆଙ୍ଗୁଠି ପଶିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଭିତରେ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଗଲା। କହି ମଜା ନେଉଥାଏ। ମୋ ଜଙ୍ଘ ମଝିରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ଭାଇ ମୋ ବିଆର ଦୁଇଟା ଓଠକୁ ମେଲେଇ ଦେଇ ମୋ ସେଣ୍ଠିକୁ ଜିଭ ଲଗେଇ ଚାଟି ଚାଲିଲା। ମୁଁ ଆଃ ଆଃ କହି ଚିତ୍କାର କରିଦେଲି। କିଛି ନ ଶୁଣି ସେ ସେମିତି ହିଁ ମୋ ବିଆ ଚାଟୁଥାଏ। ବିଆରୁ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପାଣି ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଆଡ଼େ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ବିଆ ଭଲସେ ଓଦା ହେଲା ପରେ ଭାଇ ତା ଅଧା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିଲା। ମୁଁ ଦେଖି କହିଲି, ଭାଇ ପୁରା ଖୋଲିଦେ ପ୍ଲିଜ୍। ତତେ ଭାଇକୁ ନଙ୍ଗଳା ଦେଖିବାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା, ନାଇଁ? ସେ ଏକାଥରେ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲିଦେଇ ମୋ ଆଗରେ ନଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଆଣ୍ଠେଇ ବସି ତା ନିଜ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଗ ପଛ କରୁଥାଏ। ହେ ଭଗବାନ, କେତେ ବଡ଼ ବାଣ୍ଡ! 9 ଇଞ୍ଚରେ ହବ। ଯେତିକି ବଡ଼ ସେତିକି ମୋଟା।
ମୋ ଆଖି ଡଳା ଉଲ୍ଟି ହବା ପରି ଲାଗିଲା ଏତେ ବଡ଼ ବାଣ୍ଡ ଦେଖି। ମୋ ବିଆ ନିଶ୍ଚୟ ଫଟେଇ ଦବ। ମୁଁ ଭାଇକୁ କହିଲି, ଭାଇ ଏଟା ତ ମୋ ବିଆ ଫଟେଇ ଦବ। ସେ ହସିକି କହିଲା, ନହେଲେ ମଜା କେମିତି ଲାଗିବ? ତାପରେ ସିଏ ଅସଲ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଲା। ମୋ ବିଆରେ ଭଲ ଭାବରେ ଛେପ ପକେଇ ଦେଲା ପରେ ବାଣ୍ଡ ନେଇ ବିଆ ଆଗରେ ରଖି ଉପରେ ଘଷିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ନିଜକୁ ଭାଇକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜୋର ଧକ୍କାରେ ତା ପୁରା ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ପଶି ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ ମୋ ବିଆକୁ ଫଟେଇ ମୋ ଦେହକୁ ବି ଭାଗ କରିଦବ। ମୁଁ ଜୋରରେ ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲି। ଆଉ ଭାଇ ମୋ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ି ତା ଓଠରେ ମୋ ଓଠକୁ ଲଗେଇ ଚୁଷିବାକୁ ଲାଗିଗଲା। କିଛି ସମୟ ଆମେ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଲୁ। ସେତେବେଳେ ପିଲା ସବୁ ବିସର୍ଜନ କରି ଘରକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତେ ଯିବା ପରେ ଭାଇ ମୋ ଉପରୁ ଉଠିଲା ଆଉ ମୋ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ତା କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖିଲା। ଆଉ ସିଏ ମୋ ଜଙ୍ଘକୁ ଧରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପେଲା ଦେଲା। ବାଣ୍ଡ ପୁରା ବିଆ ଭିତରେ ପଶିଯାଇ ମୋ ପେଟକୁ ବାଜିଲା। ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇଠି ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯିବି। କିଛି ସମୟ ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଆ ମିଳି ପଡ଼ିଲା, ମୋତେ ତାପରେ ଟିକେ ମଜା ଲାଗିଲା। ଭାଇ ମୋ ବିଆକୁ ନୃଶଂସ ପରି ଗେହିଁ ଚାଲୁଥାଏ। ମୁଁ ଯେତେ ରଡ଼ି କଲେ ବି କିଛି ନ ଶୁଣି ସେ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ମୋ ବିଆକୁ ଗେଁୁଥାଏ। ପଚ୍ ପଚ୍ ଶବ୍ଦରେ ସେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଶୂନ୍ୟତା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଭାଇ ମୋତେ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ଭରେ ଗେଁୁଥାଏ। କେତେବେଳେ ହାମ୍ବୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଚୁଷୁଥାଏ କି କେତେବେଳେ ଶୋଇକିନା ଚୁଷୁଥାଏ। ମୋର ଥରେ ପାଣି ବାହାରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେଇ ପାଣିରେ ନିଜ ବାଣ୍ଡ ଘଷି ପୁଣି ମୋତେ ଗେଁଇଲା। 45 ମିନିଟରେ ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ ପରେ ଭାଇରେ ବୋଧେ ବାହାରିବାକୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସିଏ ମୋ ବିଆ ଭିତରୁ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଆଉ ମୋ ପେଟ ଉପରେ ରଖି ପଚ୍ ପଚ୍ କରି ତାର ସବୁ ଲସା ମୋ ନାଭି ଉପରେ କାଢ଼ିଦେଲା। ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଥକି ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ତ ଉଠିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଥିଲିନି, କାରଣ ବିଆ ମୋର ବହୁତ ଦରଜ ହଉଥାଏ। ଭାଇ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା। କହିଲା, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସେ। ମୁଁ ଉଠିକି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲି। ଆଉ ସିଏ ସେଇ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲା ଆଉ ମୋତେ ବସେଇ ଘରକୁ ନେଲା। ବାଟରେ ସେଇଦିନ ଦେଖି ଘଟଣା ମୋ ଭାଇକୁ କହିଲି। ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି। ଭାଇ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲା, କାଇଁ ତୋର ବି ସେମିତି କରିବା ଇଚ୍ଛା କି? ମୁଁ ଟିକେ ହସିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବାରେ ସେ ଯାହା ମୋତେ କହିଲା ମୋ ଦେହ ସାରା ପୁରା ଝିମଝିମ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଆମ ବୋଉ ଲୋ। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଷ୍ଟୋରୀ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବେଧ ଗପକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବ।